Hello, good evening, everyone. Welcome to Liaka's Kids Speaking English class. Today we have classes with class 5, 6, 7, and 8. This is your teacher, Kamul Alum Dalia, and I would like to give you most warm welcome to my class. Everyone, welcome to the class. Good evening, everyone. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. Good evening, Good ma'am. evening. We have here today Shaufa Sharita, Anusri Shaha, Nafisa Tasnim, Anaf Noor, Mazuza Tabassum, Riddhi, Ryan Tasnim, Arar, Oishik, Mahi, Noyon, and Nasif. Everyone, welcome to the class. Let's see what we have for our lesson today. I'd like to share the screen with you all. Everyone, look at the screen, please. Let's see what we have for our lesson today. Okay, this is our lesson for today. Today we will read one story about the forest. In the lesson, we will read about some wildlife, about the sun and the earth. These are all related to our topic. Then we will have some speed reading. After doing the speed reading, we have the grammar part using of to, and to. Then we have some exercise from the same topic. After that, we have the similes. We also have the tongue twister for today. Okay, so let's start. Which one we should go for first? আগে কি করতে চাও সবাই? Maybe story. Ma'am, story. Ma'am, story. Okay. Story. Thank you. So we will start with the story first. Our today's topic is forest, vegetation. আমি স্টোরি শুরু করছি, এরপর আমি স্টোরিটা বাংলা এক্সপ্লেইন করে দেব। Earth has many kinds of forests. These habitats are filled with different kinds of trees. These trees give animals food, shelter, and oxygen. Near the north and south poles, forests are all pine trees. These are cold for most of the year. There are some big animals like snow leopard or caribou, but not too many. Most forests have leafy trees. These might be more familiar to us. They are filled with oak, maple, or other hardwood trees. Animals like squirrel, owls, bears, and owls might live in these forests. There are also rainforests and jungles. These are humid places. It rains so much in these forests. There might be parrots, monkeys, gorillas, and tigers living in this rainforest. এখন বাংলা এক্সপ্লেইন করে দিচ্ছি স্টোরিটা। আর্থ হ্যাজ মেনি কাইন্ড অফ ফরেস্ট। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের জঙ্গল আছে। বিশেষ করে বন জঙ্গলগুলা তৈরি হয় ওই জায়গার আবহাওয়া অনুযায়ী। যেখানে ঠান্ডা সেখানে এক রকমের থাকে, যেখানে আবার গরম সেখানে অনেক বেশি সবুজ গাছপালা থাকে। আর গাছপালা মানে আমরা জানি যে যেখানে গাছপালা বেশি থাকবে সেখানে ওয়াইল্ড লাইফ অ্যানিমেলের পরিমাণ বেশি থাকবে, কারণ বেশিরভাগ অ্যানিমেল তো গাছের ভিতরেই থাকে। তুমি যদি নর্মালি একটা গাছের কথা চিন্তা করো, একটা গাছের ডালে কিন্তু পাখি বাসা করে। তারপর সেই গাছের ভিতরে যে গর্ত থাকে সেখানে কিন্তু স্নেক থাকে। এছাড়া গাছের পাতা খেয়ে অন্যান্য অ্যানিমেল, গাছের পাতা এবং ফল খেয়ে অন্যান্য অ্যানিমেলরা বেঁচে থাকে। সো একটা গাছকে ঘিরে কিন্তু অনেকগুলা ওয়াইল্ড লাইফ বা অনেকগুলা অ্যানিমেল একসঙ্গে সারাউন্ডেড থাকে। তার মানে একটা গাছ অনেকগুলা অ্যানিমেলকে খাবার দেয়, অনেকগুলো অ্যানিমেলকে ছায়া দেয়, থাকার জায়গা দেয়। These habitats are filled with different kinds of trees. Habitats মানে dwelling place, living place, থাকার জায়গা, যেখানে বসবাস করে। এই থাকার জায়গাগুলো filled with different kinds of trees. এই জায়গাগুলো বিভিন্ন ধরনের গাছ দিয়ে পরিপূর্ণ থাকে। These trees give animals food, shelter and oxygen. এই গাছগুলো অ্যানিমেলদেরকে খাবার দেয়, থাকার জায়গা দেয়। শেল্টার মানে আশ্রয় দেওয়া, বাংলায় যেটাকে আমরা বলি আশ্রয় দেওয়া। আশ্রয় দেয় এবং কি দেয়? অক্সিজেন দেয়। আমরা জানি যে গাছ আমাদের পরম বন্ধু, কারণ গাছ থেকে আমরা অক্সিজেন পাই। Near the north and south poles, forests are all pine trees. নর্থ পোল এবং সাউথ পোলে, নর্থ পোল মানে হচ্ছে উত্তর গোলার্ধ এবং সাউথ পোল মানে হচ্ছে দক্ষিণ গোলার্ধ। নর্থ পোল সাউথ পোল হচ্ছে পৃথিবীর দুইটা মেরুতে অবস্থিত, যেখানে সূর্যের আলো খুব কম পৌঁছায়। আমি পরের ডায়াগ্রামটা দেখাচ্ছি। নর্থ পোল এবং সাউথ পোলে সূর্যের পরিমাণ খুব কম থাকে, মানে সানলাইটের পরিমাণ খুব বেশি কম থাকে, সেই কারণে সেখানে জঙ্গলে বেশিরভাগই দেখা যায় পাইন ট্রি। এই ডায়াগ্রামটা দেখো, এই যে আমরা এখানে সানটা দেখতে পাচ্ছি, এই সানের যে উপরের অংশ এটা হচ্ছে আমাদের নর্থ পোল,
এই জায়গাটা হচ্ছে নর্থ পোল এবং এই নিচের জায়গাটা হচ্ছে সাউথ পোল। সূর্যের আলো এখানে খুবই কম, কিছু অংশ এখানে আসে, আবার কিছু অন্যান্য সময়টাতে একদমই আসে না। সবচেয়ে বেশি এই মাঝখানের অংশটা, এই অংশটায় সূর্যের আলোর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এই নর্থ পোল এবং সাউথ পোলে এই জন্য গাছের পরিমাণ খুব কম, যেহেতু এখানে বরফ বেশি থাকে এখানে, এই জন্য পাইন ট্রি হয়, মানে অন্যান্য গাছ এখানে হয় না। পাইন গাছ ঠান্ডার মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে, এই কারণে এখানে পাইন ট্রি হয়। Okay, now we are again going to our lesson. আমরা এই পর্যন্ত এই প্যারাটা এখন আমরা পড়ছি। These are cold for most of the year. এই অংশটা মানে নর্থ পোল এবং সাউথ পোলটা বছরের বেশিরভাগ সময় জুড়ে ঠান্ডা থাকে। There are some big animals, কিছু বড় বড় অ্যানিমালস এখানে থাকে। এখানে কিন্তু সব অ্যানিমাল টিকে থাকতে পারবে না, ঠান্ডায় যারা বসবাস করতে পারে শুধুমাত্র তারাই এখানে বেঁচে থাকতে পারবে। লাইক স্নো লিপার্ড, স্নো লিপার্ড মানে হচ্ছে চিতাবাঘ, এবং স্নো লিপার্ড মানে হচ্ছে সাদা রঙের চিতাবাঘ। এখানে সাদা রঙের চিতাবাঘ দেখা যায়। অর ক্যারিবু, ক্যারিবু হচ্ছে রেইনডিয়ার, হরিণ যার অনেক বড় বড় শিং থাকে তাকে বলা হয় ক্যারিবু। সাদা রঙের চিতাবাঘ অথবা ক্যারিবু এখানে দেখা যায়, বাট নট টু মেনি, কিন্তু খুব একটা অ্যানিমেল এখানে দেখা যায় না। এখানে টাইগার, লায়ন খুব একটা দেখা যাবে না, কারণ ওরা হচ্ছে গরমের জায়গায় বসবাস করে অভ্যস্ত। নাও উই আর গোয়িং টু দিস প্যারা, যে প্যারা যাচ্ছি আমি সেই প্যারার পাশে টিকমার্ক দিয়ে দিচ্ছি। Many forests have leafy trees. বেশিরভাগ জঙ্গলেরই গাছগুলা পাতা দিয়ে ঘেরা। লিফি ট্রিজ মানে যেসব গাছের পাতা অনেক বেশি, যেমন আম গাছ, বট গাছ, ওদের পাতার পরিমাণ খুব বেশি, ওদেরকে বলা হয় লিফি ট্রিজ। These might be more familiar to us. এই গাছগুলা ফ্যামিলিয়ার মানে পরিচিত, এই গাছগুলা আমাদের কাছে অনেক বেশি পরিচিত, কারণ আমরা পাতা সহ গাছ দেখেই অভ্যস্ত। They are filled with oak, maple and other hardwood trees. এই জঙ্গলগুলাতে কি দেখা যায়? ওক ট্রি দেখা যায়। ওক ট্রি হচ্ছে একটা গাছ, মেপল ট্রি হচ্ছে আরেকটা গাছ, হার্ডউড ট্রি মানে হচ্ছে যেই গাছের গুড়ি অনেক বেশি শক্ত, সেটাকে বলা হয় হার্ডউড ট্রি। অ্যানিমেলস লাইক স্কুইরেল, স্কুইরেল মানে হচ্ছে কাঠবিড়ালি, ওলস মানে নেকড়ে বাঘ, বিয়ার্স মানে ভালুক। Animals like squirrels, owls, bears and owls. Owls মানে হচ্ছে প্যাঁচা। Might be live in this forest. এই সমস্ত জঙ্গলে কি কি গাছ থাকে? ওক থাকে, মেপল ট্রি থাকে, হার্ডউড ট্রি মানে শক্তগুড়ির গাছ থাকে, এবং কি ধরনের পশু পাখি দেখা যায়? স্কুইরেল কাঠবিড়ালি, নেকড়ে বাঘ, বিয়ার, তারপর আউল, এই ধরনের অ্যানিমেল গুলা এখানে দেখা যায়। We are now in this para, যেখানে টিকমার্ক দিলাম সেই প্যারাটা আমরা এখন পড়ছি। There are also rainforest and jungles. এখানে কিছু এছাড়াও কি কি থাকে, আমরা যে ফরেস্ট নিয়ে পড়ছি আমরা বিভিন্ন ধরনের ফরেস্ট নিয়ে এখানে ডিসকাস করছি। রেইন ফরেস্ট মানে হচ্ছে যেই ফরেস্ট গুলা গরমের জায়গাতে, পৃথিবীর যে জায়গাগুলোতে গরম বেশি, যেমন বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, তারপরে হচ্ছে মালয়েশিয়া, এই জায়গাগুলোতে রেইন ফরেস্টের পরিমাণ খুব বেশি, কারণ এখানে গরমের পরিমাণ খুব বেশি। দিজ আর হিউমিড প্লেসেস, এগুলা হচ্ছে গরমের জায়গা। হিউমিড মানে হচ্ছে গরম। দিজ আর হিউমিড প্লেসেস, ইট রেইন সো মাচ ইন দ্য ফরেস্ট, তার মানে এখানে গরমও বেশি থাকে, এখানে বৃষ্টির পরিমাণও অনেক বেশি, এই কারণে এখানে গাছের পরিমাণ বেশি, সেই কারণে সেখানে পশু পাখির পরিমাণও বেশি। There might be parrots, monkeys. এখানে কি কি ধরনের অ্যানিমেল দেখা যায়? প্যারট দেখা যায়, অনেক ধরনের মানে অনেক ধরনের পাখি দেখা যায়, টিয়া পাখি সহ অন্যান্য পাখি দেখা যায়। monkeys, gorillas and tigers living in this rainforest. তাহলে এই ধরনের অ্যানিমেলদের কোথায় দেখা যায়? রেইন ফরেস্টে দেখা যায়। সবার কি প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত বোঝা গেছে? So I'd like to ask you to read out the whole story for 2 times. সবাই উপর থেকে নিচে পর্যন্ত সাউন্ড দিয়ে রিডিং পড়ো, যাতে বোঝা যায় তোমরা পড়ছো, এবং কারো কোনোটাতে যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় প্লিজ আস্ক মি, আমাকে একটু জিজ্ঞেস করো কোনো ওয়ার্ড যদি বুঝতে অসুবিধা হয়। সবাই একটু পড়ো, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে যাও।
Earth has many kinds of Earth forests. These habits different kinds of trees. These trees give animals food, shelter, animals and food, shelter of near the north near and the south north and south pole. poles. Forests are These for pine trees these are These for are good for most most of players. the year. animals There are some for big Birds are like good, but birds but too many and forests not have limits. many forests have leafy To be trees. more These familiar might trees, they are be more familiar to and us. other They are hardwood oak, and and other birds and hardwood owls might who like live in this squirrels, forest. there are also and rainforests owls and might live in these. Humans play There are also strange rainforests animals and in jungles. forests. These There are might parrots, this eagles, and is owls. rains much in this forest. Tigers There live might in parrots, forest. monkeys, gorillas, and sheep living in this forest. Earth has many kinds of trees. These habits are related to different kinds of trees. These trees give animals food, shelter, and oxygen near The the earth north has and many south kinds of poles. forests. Forests are all Forests pine are trees. built with These are different full kinds of for most trees. of year. This gives There animals are food, some shelter, big and animals like snow the leopards North and and South Pole caribou, forests but all not pine too trees. many. Or These are called many most forests of the have year leafy trees. and are These some might animals. seem more familiar to us. Migratory Are filled with food, help, and other hardwood animals like squirrels, These are wolves, bears, and owls live in this forest. There are also rainy forests and jungles. These are unique places. It rains so much in this forest. There might be parrots, monkeys, gorillas, and tigers living in this rain forest. ওকে আমি এখন মিউট করে দিলাম সবাইকে হ্যাঁ কারো কোনোটা বুঝতে অসুবিধা আছে ওয়ার্ডগুলা No, miss. ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ Miss তোমার fourth এখানে কিন্তু অনেক নিউ ওয়ার্ডস আছে তোমাদের কোনো এই যে হ্যাবিটেটস মানে হচ্ছে থাকার জায়গা বা লিভিং প্লেস যেখানে বসবাস করে হ্যাঁ দিস হ্যাবিটেটস আর ফিল্ড উইথ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ট্রিজ এই জায়গাগুলা হ্যাবিটেটস বেসিক্যালি জায়গা হতে পারে থাকার জায়গা হতে পারে এই জায়গাগুলা বিভিন্ন গাছ দিয়ে পরিপূর্ণ শেল্টার মানে আশ্রয় অক্সিজেন মানে হচ্ছে যেই গ্যাসটা আমরা ইনহেল করি যেই গ্যাসটা আমরা নেই ভিতরে সাউথ পোল মানে দক্ষিণ মেরু স্নো লিপার্ড মানে হচ্ছে চিতাবাঘ স্নো লিপার্ড মানে হচ্ছে সাদা রঙের চিতাবাঘ তারপর হচ্ছে ক্যারিবু হচ্ছে এক ধরনের হরিণ যার বড় বড় শিং থাকে রেইনডিয়ারও বলে ক্যারিবুকে ফ্যামিলিয়ার মানে হচ্ছে পরিচিত ওক হচ্ছে এক ধরনের গাছ মেপল হলো আর এক ধরনের গাছ হার্ডউড মানে হচ্ছে শক্ত গুড়ির গাছ যেই গাছের গোড়া অনেক শক্ত স্কুইরাল মানে কাঠবিড়ালি আওয়েল মানে হচ্ছে প্যাঁচা হিউমিড মানে হচ্ছে গরম যেই জায়গাগুলোতে গরম থাকে সেগুলোকে বলা হিউমিড এরিয়া বা হিউমিড প্লেসেস আর কোনো ওয়ার্ডে কারো কোনো বুঝতে সমস্যা আছে প্লিজ আস্ক মি কারণ আমাদের এখানে কিন্তু প্রচুর নতুন নতুন শব্দ আছে এনিওয়ান একটু দেখো সবাই কারো কোনো ওয়ার্ডে কনফিউশন আছে আমরা এখন নেক্সটে যাব আমরা এখন একটা ছবি দেখব এখানে এরপরে যে স্লাইডটা আছে এখানে কিছু ছবি আছে দেখো এই যে অ্যানিমেলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ক্যারিবো আমরা একটু আগে ক্যারিবোর কথা বলেছি ক্যারিবো হচ্ছে এই যে রেইনডিয়ার ওর শিংগুলা কিন্তু গাছের গুড়ির মতো বড় বড় নরমাল হরিণের মতো না অনেক বড় হরিণের মতো ওর শিং তারপরে আছে মেপেল গাছের পাতা মেপেল লিফ আমরা যেটাকে বলি সেই মেপেল গাছের পাতার ছবিটা আমি এখানে দিয়েছি তোমরা দেখবে যে অনেক সময় ছবিতে বিভিন্ন রকমের পাতা দেখা যায় কোনো পাতা হলুদ এই গাছের পাতা সিজনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় কিরকম এক সময় ওর পাতাগুলো সম্পূর্ণ হলুদ থাকে এক সময় সম্পূর্ণ কমলা রঙের থাকে কখনো একদম পুরো গ্রিন হয়ে যায় এইভাবে সিজনের সাথে সাথে ওর পাতাটা চেঞ্জ হয়
এরপরে যে গাছটা আছে এটার নাম হচ্ছে ওক ট্রি। ঋদ্ধি, এই গাছটা কিসের মতো দেখতে বলো তো? কোন গাছের মতো দেখতে? সম্ভবত বট গাছ। হ্যাঁ, বট গাছ, রাইট। এই গাছটা দেখতে বট গাছের মতো, এটা অনেক মোটা হয়। ওক ট্রি খুব পপুলার হচ্ছে ওর গুড়ির জন্য, ওর গুড়িটা দিয়ে অনেক ধরনের ফার্নিচার বানানো হয়, এই জন্য ওর ওক ট্রি অনেক বেশি জনপ্রিয় বাইরের দেশগুলোতে। আমরা যেরকম সেগুন কাঠ ব্যবহার করি, ওদের তো সেগুন গাছ হয় না, ওদের হচ্ছে ওক ট্রি ব্যবহার করা হয় সব ধরনের ফার্নিচারে। নাও উই আর গোয়িং টু আওয়ার অ্যানাদার স্লাইড। এখানে আমরা যেই অংশটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আর্থ এবং সানের একটা ডায়াগ্রাম। এই আর্থ এবং সানের ডায়াগ্রামটা এই জন্য দিয়েছি, এখান থেকে সানলাইট পড়ার যেই অংশটা সবাই একটু খেয়াল করো। আমরা যে রেইন ফরেস্টের কথা বলছি, রেইন ফরেস্ট গুলা থাকে হচ্ছে বেসিক্যালি এই এরিয়াটাতে। আর্থের যে মাঝখানে অংশটা এটাকে বলা হয় ইকুয়েটর। ইকুয়েটরের জায়গার মধ্যে, সরি আমার ইকুয়েটরটা একটু বাঁকা হয়ে গেছে, ইকুয়েটরের জায়গার মধ্যে মাঝখানের অংশটাতে সানলাইটের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি পড়ে। এই যে রিংটা দেখা যাচ্ছে এই রিংটাই কিন্তু ইকুয়েটর, এটা হচ্ছে ইকুয়েটর। ইকুয়েটরের মধ্যে যেই দেশগুলা থাকে সেখানে কিন্তু বন জঙ্গলের পরিমাণ বেশি, কারণ এখানে সূর্যের আলোর বেশি, সূর্যের আলো বেশি পড়ার কারণে এখানে আমাদের যত বেশি বৃষ্টি হয় এবং রোদও বেশি হয়, এই কারণে এখানে ঝোপ জঙ্গলের পরিমাণ বেশি, এখানে অ্যানিমেলের পরিমাণও অনেক বেশি। এই জন্য এখানে যে জঙ্গলগুলো হয় সেগুলোকে বলে রেইন ফরেস্ট। রেইন ফরেস্ট মানে হচ্ছে যেখানে অনেক বেশি সূর্যের তাপ থাকে, অনেক সারা বছর ধরে বৃষ্টিপাত হয়, সেই জায়গাগুলো বলা হয় রেইন ফরেস্ট। এখানে ভালো রকমের জঙ্গল দেখা যায়। আবার এই যে এই জায়গাটা, যে জায়গাটাতে আমি এখন গোল দাগ দিলাম, এটাকে বলা হয় নর্থ পোল। নর্থ পোলের জায়গায় সানলাইটের পরিমাণ খুব কম, বছরের বেশিরভাগ সময় এখানে বরফ দিয়ে ঢাকা থাকে। আমরা যে অ্যানিমেল গুলার কথা বললাম, স্নো লেপার্ড মানে হচ্ছে সাদা রঙের চিতাবাঘ, তারপর হচ্ছে যে ক্যারিবুর ছবি দেখলাম, হরিণের ছবি দেখলাম বড় বড় শিংওয়ালা, ওদেরকে এখানে পাওয়া যায় কারণ এখানে সব রকমের অ্যানিমেল পাওয়া যায় না। এখানেও একই রকম, এই যে সাউথ পোল, যে জায়গাটাকে গোল চিহ্ন দিলাম এটা হচ্ছে সাউথ পোল, এখানে সব ধরনের অ্যানিমেল থাকে না কারণ এখানে বরফ থাকে, বরফাচ্ছন্ন এলাকা বলে এখানে সব ধরনের অ্যানিমেল থাকে না। ওকে, আমি এখন মুছে দিচ্ছি। নাও উই আর গোয়িং টু আওয়ার রিডিং স্লাইড। এই যে স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছ, স্লাইডের ডান দিকে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে পাইন ট্রি। পাইন ট্রির সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটা বরফের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে, অন্যান্য গাছ কিন্তু বরফের মধ্যে বাঁচতে পারে না। দেখো গাছটা দেখতে ক্রিসমাস ট্রির মতো হয়, অনেক লম্বা হয়। আমাদের যে ঝাউ গাছ হয় না, ঝাউ গাছও কিন্তু পাইন ট্রির মতোই একটা গাছ, একই গ্রুপের গাছ ওরা, ঝাউ গাছ পাইন ট্রি সব হচ্ছে একই গ্রুপের গাছ। এই গাছটা ঠান্ডায় বেঁচে থাকতে পারে, এই জন্য বরফের দেশে ওর পরিমাণ খুব বেশি। নাও উই আর গোয়িং ফর আওয়ার স্পিড রিডিং। এখন আমরা রিডিং আউট করব 1 থেকে 21 পর্যন্ত। ফরেস্ট, হ্যাবিটেটস, হ্যাবিটেট মানে হচ্ছে লিভিং প্লেস, বসবাসের জায়গা বা কোনো জায়গা। ফুড, খাবার। শেল্টার মানে হচ্ছে আশ্রয়। অক্সিজেন, সাউথ পোল, দক্ষিণ মেরু। অলমোস্ট, অলমোস্ট মানে হচ্ছে প্রায়। পাইন ট্রিজ, আমরা একটু আগে যে গাছের ছবি দেখলাম এটা হচ্ছে পাইন ট্রিজ। মোস্ট অফ দ্য ইয়ার, বছরের বেশিরভাগ সময় জুড়ে। কোল্ড, স্নো লিপার্ড, স্নো লিপার্ড মানে হচ্ছে সাদা রঙের চিতাবাঘ। নাম্বার 12, ক্যারিবু, ক্যারিবু মানে হচ্ছে রেইনডিয়ার বা বড় শিংওয়ালা হরিণ। নাম্বার 13, লিফি ট্রিজ, যে সমস্ত গাছের পাতা অনেক বেশি থাকে, লিফ মানে পাতা, লিফ থেকে লিফি ট্রিজ। নাম্বার 14, ওক ট্রিজ, বট গাছের মতো যে বড় গাছের আমরা ছবিটা দেখলাম সেটা হচ্ছে ওক ট্রি। তারপর হচ্ছে মেপেল ট্রি, মেপেল ট্রি এমন একটা গাছ যার পাতার রং সিজনের সাথে সাথে চেঞ্জ হয়, কখনো পুরা গাছ কমলা হয়, কখনো সবুজ হয়ে যায়, কখনো হলুদ হয়ে যায়, সিজনের সাথে সাথে ওর লিফের কালার গুলা চেঞ্জ হয়। নাম্বার 16, হার্ডউড ট্রিজ, হার্ডউড ট্রিজ মানে হচ্ছে যেসব গাছের গুড়ি অনেক বেশি মোটা সেটাকে বলা হয় হার্ডউড ট্রিজ। নাম্বার 17, স্কুইরেল, স্কুইরেল মানে হচ্ছে কাঠবিড়ালি। নাম্বার 18, ওলস, নেকড়ে বাঘ। নাম্বার 19, বিয়ার মানে ভালুক। 12, আউলস, আউলস মানে হচ্ছে প্যাঁচা। 21, হিউমিড, হিউমিড মানে হচ্ছে গরম। Everyone, now please start the practicing. We will practice now all the words. Is the screen clear to everyone? সবার কি স্ক্রিন ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে? Yes, Miss. বেশি বড় হয়ে yes, miss. সে একটু ছোট করার। হ্যাঁ হ্যাঁ একটু ছোট। এখন একটু বেশি বড় হয়ে গেছে। Is it okay? Yes, ম্যাডাম। Yes, ma'am. Okay.
দুইজন আসছে, আমি দুইজনকে, ইপসিতা, অরণ্যা এন্ড শাসা। এরা আজকে এত লেট কেন? Okay, now we'll go for the speed reading. Everyone look at the screen. আমরা এখন 5 times করে প্র্যাকটিস করব। সবাই একটু হ্যান্ড রেজ করো প্লিজ। Number 1, forest, 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 forest. Number 2, habitats, 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 habitats. Number 3, food, 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 food. Number 4, shelter, 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 শেল্টার। শেল্টার মানে হচ্ছে আশ্রয়। যখন ঘূর্ণিঝড় হয় তখন মানুষ বড় বিল্ডিং এ যেয়ে শেল্টার নেয়, যেখানে ঝড় থেকে বাঁচতে পারে। শেল্টার মানে হচ্ছে আশ্রয় নেওয়া। নাম্বার 5, অক্সিজেন, 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 অক্সিজেন। নাম্বার 6, সাউথ পোল, সাউথ পোল, সাউথ পোল, সাউথ পোল, সাউথ পোল। নাম্বার 7, অলমোস্ট, অলমোস্ট মানে হচ্ছে প্রায়, অলমোস্ট, 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 অলমোস্ট। নাম্বার 8, pine trees, pine trees, pine trees, pine trees, pine trees. Number 9, most of the year, most of the year মানে বছরের বেশিরভাগ সময় ধরে। Most of the year, most of the year, most of the year, most of the year, most of the year. Number 10, cold, 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 cold. Number 11, snow leopard, snow leopard মানে হচ্ছে সাদা রঙের চিতাবাঘ। Snow leopard, snow leopard, snow leopard, snow leopard, snow leopard. Number 12, caribou, caribou মানে হচ্ছে শিংওয়ালা, বড় শিংওয়ালা হরিণ। Caribou, 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 caribou. Number 13, leafy trees, leafy trees মানে যেই গাছের পাতার পরিমাণ অনেক বেশি। Leafy trees, leafy trees, leafy trees, leafy trees, leafy trees. 14 number, oak tree, oak tree ছবি আমরা একটু আগে দেখেছি, এটা দেখতে বট গাছের মতো, অনেক মোটা হয়। Oak tree, oak tree, oak tree, oak tree, oak tree. Number 15, maple tree, maple tree, maple tree, maple tree, maple tree. Number 16, hardwood trees, hardwood trees মানে যার গুড়ি অনেক শক্ত এবং অনেক মোটা হয়। Hardwood trees, hardwood trees, hardwood trees, hardwood trees, hardwood trees. Number 17, squirrel, squirrel মানে হচ্ছে কাঠবিড়ালি। Squirrel, 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 squirrel. Number 18, owls, owls মানে হচ্ছে নেকড়ে বাঘ। Owls, 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 owls এখানে প্লুরালে আছে, এই জন্য উলফের লাস্টে VES অ্যাড করা হয়েছে। Number 19, bears, 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 bears. Number 20, owls, 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 owls. Number 21, humid, 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 humid মানে হচ্ছে গরম। Now we will go for our speed reading. সবাই একটু খেয়াল করো, যেগুলোর পাশে টিক মার্ক দেওয়া আছে এগুলাতে যেন ভুল না হয়, পড়ার সময় খুব খেয়াল করে পড়বে। আর কারো যদি অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় প্লিজ আস্ক মি। এগুলো আমাদের নিউ ওয়ার্ড, অনেকের কাছে ওয়ার্ড গুলো অপরিচিত, আমরা এগুলা খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করব। অনেক বেশিরভাগই আমরা জানি, তারপরে কয়েকটা আছে একদম নতুন শব্দ, এই নতুন শব্দগুলো আমরা ভালো করে শিখবো। আমাদের নিউ ওয়ার্ডস এর প্রনাউন্সিয়েশন গুলা যেন ঠিক থাকে, আমরা সবাই খেয়াল করে পড়বো। Okay, now we are starting from the beginning. আমরা 1 থেকে 11 আমি কাউকে জিজ্ঞেস করব, আবার 12 থেকে 21 আমি কাউকে জিজ্ঞেস করব, ঠিক আছে? যদি ইয়েলো বলি ইয়েলো পার্টটা বলবে, যদি ব্লু বলি ব্লু পার্টটা থেকে বলবে। কাকে কোন কালারটা জিজ্ঞেস করছি খেয়াল করে শুনবে, তারপরে বলবে। Okay, now I'm going to ask everyone. Ahnaf Noor, tell me the yellow part. ফরেস্ট। ম্যাম 5 বার করে বলবো? না না, একবার করে 1 থেকে 11 পর্যন্ত একবার একবার করে বলে যাবে। ওকে ম্যাম। ফরেস্ট, হ্যাবিটস, ফুড, shelter, oxygen, south pole, almost, pine trees, most of the year, cold, snow, cold, snow leopard. Listen to me, Ahnaf Noor. Number 2 হচ্ছে habitats. Habitats মানে হচ্ছে বসবাসের জায়গা, dwelling place, living place বা habitats, যেখানে বসবাস করে। হ্যাঁ, habitats. Thank you, Ahnaf Noor. Now I'll go to Anushree. Anushree, tell me the blue part. Okay, ma'am. Caribou, leafy trees, oak tree, maple tree, hardwood trees, squirrel, wolves, bears, owls,
humid. Well done, Anushree. Oishik, read the yellow part. Forest, habitats, food, shelter, oxygen, South Pole, almost, pine trees, most of the year, cold, snow leopard. Thank you, Baba. Oishikeর pronunciation ভালো ছিল. Shasha, are you there? Yes, miss. শাসারা তো লেট কেন আজকে? মিস আমি একটু আজকে স্টাডি নিয়ে একটু ব্যস্ত ছিলাম। ওকে, স্টাডি নিয়ে বিজি থাকা ভালো। Shaufa Sharita, are you practicing Shaufa Sharita? দুইজনের মাথা কাছাকাছি তো আবার মনে হয় খালি গল্প করছে। দুইজন দূরে দূরে বসো, দুইজন দূরে দূরে বসো, দুই দিকে বসো, মাথা যেন একসাথে না দেখি। অনিন্দ মোহন, Riddhi, start reading the blue part. Caribous, leaf-free trees, oak tree, maple tree, আমাকে কি ধরবেন? squirrels, wolves, bears, owls, humid. Humid Humid. মানে হচ্ছে গরম। হ্যাঁ, শাফিন, I will ask you, তুমি আগে একটু দেখো, রিড আউট করো, মিউট করে দিয়ে ওরা যখন রিডিং করছে ওয়ার্ড গুলা খেয়াল করো। অবশ্যই আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করব। নাসিফ, yellow part. Forest, কি ধরবেন? habitats, food, I will shelter, ask you. Do the practice now. forest, habitats, food, shelter, oxygen, South Pole, almost, pine trees, most of the year, cold, snow leopard. Very well done. তোমরা যারা প্লিজ যারা বসে আছো রিড আউট করো, মিউট করে দিয়ে সবাই রিডিং প্র্যাকটিস করো, তা না হলে কিন্তু প্রনাউন্সিয়েশন ভালো হবে না। যত বারবার প্র্যাকটিস করবে তোমাদের জন্য তত ভালো হবে। সো প্লিজ তোমরা প্র্যাকটিস মিউট করে দিয়ে বারবার রিড আউট করো, বারবার রিডিং করো। Mahi, read the yellow part. Okay, miss. Forests, habitats, food, shelter, oxygen, South Pole, almost, pine trees, most of the year, cold, snow leopard. Thank you. Mahi reading ভালো ছিল। Mahzuza Tabassum. Mahzuza, read the yellow part. Forests, habitats, food, shelter, oxygen, South Pole, almost, pine trees, most of the year, cold, snow leopard. Well done, Baba. Very well done. Ryan Tasneem, blue part. Yes, ma'am. Caribou, leafy trees, oak tree, maple tree, hardwood trees, squirrel, wolves, bears, owls, humid. Excellent, Ryan Tasneem. Thank you, miss. Noyon, why did you turn off your video? Talk to me, Noyon. Yes, ma'am. And Noyon, have you practiced? Practice করেছো? নয়নের কি পড়া হয়েছে? নয়ন, আমি তোমাকে ঠিক 5 মিনিট পরে জিজ্ঞেস করবো। আমি আর দুইজনকে জিজ্ঞেস করে তারপর তোমাকে জিজ্ঞেস করবো। আসছি কিন্তু আমি। Please do the practice properly. Sasha, read the blue part. Okay, miss. Caribou, leafy trees, oak tree, maple tree, hardwood tree, squirrel, wolves, bears, owls, humid. Very well done, Sasha. Now, Shaufa. Thank you, miss. Shaufa, yellow part. Okay, miss. Forest, habitats, food, shelter, oxygen, South Pole, almost, pine trees, most of the year, cold, snow leopard. Number 2, habitats. Habit মানে অভ্যাস, habitats মানে হচ্ছে থাকার জায়গা। দুইটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। আমি বলি ব্লু পার্ট। Sharita, start.
Caribou, leafy tree, oak tree, maple tree, hardwood trees, squirrel, wolves, bears, owls, humid. Well done. Thank you. Now, Noyon. Noyon, are you there? Yes, ma'am. Noyon, read the yellow part. Forest, habitats, food, shelter, oxygen, South Pole, almost, pine trees, most of the year, cold, snow, leopard. Very good, Noyon. You did so well. Thank you. Mahi, did you read? Mahi পড়া হয়েছে। Nafisa Tasnim, Nafisa read the blue part. Nafisar পরে হচ্ছে শাফিন। শাফিন তোমাকে আমি yellow part জিজ্ঞেস করব। Caribou, leafy trees, oak tree, maple tree, hardwood trees, squirrel, wolves, bears, owls, humid. Well done, Nafisa. Shafin, yellow part. Forest, habitats, food, shelter, oxygen, South Pole, almost, pine trees, most of the year, cold, snow leopard. Snow leopard. Well done, Shafin. Shafin, তোমার reading আগে থেকে অনেক ভালো হয়েছে. It's much better now. So everyone is done with this. সবার কি হয়ে গেছে এটা read out করা? কেউ বাকি আছে? No, miss. Shita Anonna join করেছিল. I couldn't see her. Okay, let's see. Let's go to our screen again. Now we will go another one, the grammar part. To, or to. Homophone. This is a homophone. Homophone. A homophone is a word that is pronounced the same as another word but has a different meaning. হোমোফোন হচ্ছে ওই শব্দগুলা যেগুলা অন্য শব্দের মতোই উচ্চারিত হয় কিন্তু অর্থগুলা আলাদা, শুনতে একরকম লাগে। যেমন টু, TO2, I go to school, আমি স্কুলে যাই। স্কুল একটা জায়গা, সেই জায়গার আগে আমরা টু দিচ্ছি। I will go to Cox's Bazar tomorrow, কক্সেস বাজারে আগে আমরা টু দিলাম। লোকেশনের আগে আমরা টু ব্যবহার করি সাধারণত। নাম্বার টু, TOO2, টু মানে হচ্ছে অলসো। I will go with my friends too, আমিও আমার বন্ধুর সাথে যাব। Number 3, TWO2, number, a couple. There are 2 deer in the forest. There is a couple of rows in the forest. Couple of rows মানে হচ্ছে দুইটা। Now we'll go for the exercise 2, 2 and 2. I have exactly 2 pairs of shoes under my bed. Exactly 2, এখানে 2 pairs মানে এখানে নাম্বার বোঝানো হচ্ছে, 2 জোড়া জুতা। Under my bed. Number 2, do you have to put a feather on our cap? অনেকটা আমরা দেখি যে ব্যান্ড যারা বাজায়, ব্যান্ড পার্টি যারা বাজায় মানে বাজনা বাজায়, কিংবা আর্মিতে যারা মার্চ পাস্ট করে, লেফট রাইট করে, অনেকে যারা টিমের সামনে থাকে, যারা লিড দেয়, তাদের ক্যাপের মধ্যে একটা করে ফেদার থাকে। ফেদার মানে হচ্ছে পাখির পালক। সেটা চিকন রঙিন হতে পারে, সাদা হতে পারে, পাখির পালক দেওয়া থাকে ওদের ক্যাপে, সেটাই বলা হচ্ছে ডু উই হ্যাভ টু পুট আ ফেদার অন আওয়ার ক্যাপ, আমরা কি আমাদের ক্যাপের মধ্যে একটা পাখির পালক বা ফেদার দিব। নাম্বার 3, there are 2 potatoes left on the plate. এখানে নাম্বার বোঝানো হচ্ছে, এই জন্য আমরা TWO2 ব্যবহার করেছি। নাম্বার 4, the hospital is taking too long to help us, মানে অনেক বেশি সময় নিচ্ছে। Number 5, I went to the garage sale. Garage sale মানে হচ্ছে গ্যারেজ সেলটা বিদেশে দেওয়া হয় ও যখন ওদের বাড়িতে অনেক জিনিস অতিরিক্ত হয়ে যায়, রাখা জায়গা থাকে না, আমরা কি করি, আমাদের যখন অতিরিক্ত হয়ে যায় আমরা আত্মীয় স্বজনকে দিয়ে দিই, বা আশেপাশে যারা আছে অনেক সময় পরিচিত যারা থাকে তাদেরকে দিয়ে দিই যদি লাগে। তখন ওদের তো আর কাছাকাছি কেউ থাকে না, আত্মীয় স্বজনও থাকে না, একা একা থাকে। এই জন্য ওদের বাসার নিচে যে গ্যারেজ থাকে সেটার সামনে, বাসার সামনে একটা জায়গায় ওরা একটা জায়গা সেট করে টেবিলের উপরে সব জিনিস রেখে দেয়, হয়তো সকাল 8টা থেকে বেলা 1টা পর্যন্ত। সেখানে খুবই কম দামে, কারণ ওকে তো বাসা থেকে জায়গা খালি করতে হবে, হয়তো পুরানো কম্বল থাকে বা সবই ইউজ করা জিনিস থাকে, পুরনো জিনিস থাকে, ফটো ফ্রেম থাকে, বিভিন্ন ধরনের শোপিস থাকে, এগুলো সেলে দিয়ে দেয়। সেই অল্প সময়ের মধ্যে যে যাবে সে প্রয়োজনীয় জিনিসটা খুবই সামান্য দামে সেটা নিয়ে আসতে পারে, এটাকে বলা হয় গ্যারেজ সেল। মানে
বাসার জিনিসপত্র খালি করার জন্য সাধারণত গ্যারেজ সেলটা দেওয়া হয়। Number 6, we lost 2 of our best players due to injury. ইনজুরির কারণে মানে আঘাতের কারণে আমরা আমাদের দুজন প্লেয়ারকে হারিয়েছি, ভালো খেলোয়াড়কে আমরা হারিয়েছি। Number 7, we were available to perform at show. আমরা শোতে পারফর্ম করার জন্য মানে শোতে অংশগ্রহণ করার জন্য আমরা অ্যাভেলেবল ছিলাম। Number 8, it takes too long to collect all the money. Too long মানে অনেক বেশি সময়, এই জন্য এখানে টু কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। Number 9, make sure to go to the principal's office. এখানে verb আছে go, go এর আগে এই জন্য টু ব্যবহার করা হয়েছে। Number 10, it takes too long to prevent the spread of fire. আগুন লাগানো বন্ধ করতে, আগুনের প্রসার বন্ধ করতে অনেক বেশি সময় লাগে। এখানে টু প্রিভেন্ট যেহেতু ভার্ব আছে, ভার্বের আগে এখানে আমরা টু ব্যবহার করেছি। সবসময় মনে রাখবে যখনই ভার্ব থাকবে কিংবা যদি আমাদের ভার্ব ফাইন্ড আউট করতে হয় আমরা ইজিলি টু এর পরে যে ওয়ার্ড থাকে সেটাকে আমরা ভার্ব ধরতে পারি। Now I would like to ask you to read out from here. আমি দুটা দুটা করে সবাইকে জিজ্ঞেস করব, কাউকে 1 2 জিজ্ঞেস করব, কাউকে 3 4 জিজ্ঞেস করব। ওকে, রায়ান তাসনিম, tell me 1 and 2. I have exactly 2 pairs of shoes under my bed. 2 হবে TW। অ্যানসার দেওয়া আছে, তুমি শুধু বলে যাও। নাম্বার 2 টা বলো। Do we have to put a feather on our cap? Well done, Rayan Tasnim. Now Urusri Shaha, number 3 4. Okay, ma'am. There are 2 potatoes left on the plate. The hospital is taking too long to help us. Nice. Shalfa, number 5 and 6. Shalfa, number 5 and 6. I went to the garage sale. Garage sale. We lost 2 of our best players due to injury. Injury মানে কি শাফা? আঘাত পাওয়া। খেলার সময় যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয়। মিস এটা গ্যারেজ হবে নাকি গ্যারেজ হবে? গ্যারাজ, এটা প্রনাউন্সিয়েশন গ্যারাজ হয়। আমরা গ্যারেজ বলি কিন্তু প্রনাউন্সিয়েশন হয় গ্যারাজ। Anindya Mohan Reddy, number 7 and 8. We are available to perform and show. It takes too long to collect all long. Too টেনে বলতে হবে। It takes too long. It takes too long to collect all the money. Well done, Rithi. Tabassum, number 9 and 10. Make sure to go to the principals. Make sure to go to the principal's office. It takes too long. It takes too long to prevent the spread of fire. Well done, Tabassum. Nafisa Tasnim, number 1 and 2. I have exactly 2 pairs of the shoes under my bed. TWO. Do you have to put in feather on our cap? Well done. PO. নাসিফকে আমি ভুলে সবসময় নাফিস বলে ফেলি। 3 and 4. There are 2 potatoes left on the plate. The hospital is taking too long to help us. Well done, Nasif. Shasha, 5 and 6. I went to the garage sale. We lost 2 of our best players due to injury. Very good. 7 and 8. Shafin Ahmed, you read 7 and 8. We are available to perform at show. It takes
too long to collect all the money. ভেরি গুড শাফিন। মাঝখানে এরকম করবে না পড়ার সময়, ঠিক আছে? এটা কিন্তু নেগেটিভ সাইড ধরা হয় রিডিং এর সময়। কখনোই যেন মুখ থেকে এরকম সাউন্ড না আসে, একদম ডিরেক্টলি পড়া শুরু করবে। সারিতা, সারিতা 9 and 10। 9 and make sure to go to the principal's office. It takes too long to prevent the spread of fire. Spread of fire. Mahi? Yes, miss. Mahi, 1, 2. I have exactly 2 pairs of shoes under my bed. Do we have to put a feather on your cap? Well done, Mahi. Mahi, তোমার রিডিং কিন্তু আগে থেকে অনেক বেটার এখন। শুনতে খুব ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ মাহি। ঐশিক 3 and 4। Oishik, tell me number 3 and 4. There are 2 potatoes left on the plate. The hospital is taking too long to help us. Very good, Oishik. Everyone has Ahnaf Noor. I think I didn't ask you. Ahnaf Noor, did I ask you? Yes, ma'am. Ahnaf Noor, you tell me 5 and 6. I went to the garage sale. We lost 2 of our best players due to injury. Well done, Ahnaf Noor. Noyon, tell me 7 and 8. Noyon. Yes, miss. 7 and 8. We were available to perform at show. It takes too long to collect all the money. To collect all the money. Very good. So everyone is done with all these words. Anyone left to read? No, miss. No, miss. Now we can move on. We are going to next one. সবাই কি পড়তে পড়তে বোর হয়ে গেছে? No, miss. No, miss. দেখি সবাই কি করছে। ঐশিকের ক্যামেরা অফ, দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, ঐশিককে দেখা যাচ্ছে। নয়নকে তো আছে, আমি দেখতেই পারলাম না। নয়ন, তুমি কি আছে? তোমার চেহারা দেখাবো না? মাহি, রায়াতুদ্দিন, শাফিন। নয়ন কালো কালো কি যেন দিয়ে রাখছে স্ক্রিনের উপর, এগুলা কি নয়ন? আমি ছবিগুলা দেখে কনফিউজ। প্রথমে আমি ভাবলাম কোনো মৌচাকের ছবি বা কিছু একটা, আমি বুঝতে পারছি না এটা কিসের ছবি। নয়ন, একটু আমাকে বলো। আর ইউ দেয়ার? জানি না ম্যাম। জানো না? তাহলে তোমাকে দেখতে যাচ্ছি। তুমি অন্য জিনিসের ছবি কেন দিলা? তোমার চেহারা দেখাও। Okay, now we will go for our another part of the topic. আমরা এখন যাব টাং টুইস্টারে। আজকে টাং টুইস্টার অনেক সহজ, অনেক মজার। চিকেন সিটি। কিচেন সিটি, চিকেন কিচেন আমরা কিন্তু আগে টাং টুইস্টারে একবার পড়েছি। চিকেন সিটি, কিচেন সিটি, চেকার, চিকেন কিচেন, কিচেন সিটি, চিকেন সিটি, চেকার, কিচেন চিকেন। মিস, একটা কথা। জি বলেন। মিস, এখানে তো মুরগির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তো মুরগি তো দেখতেছি না। মুরগি বললেই যে মুরগির কথা বলা থাকে এমন তো কোনো কথা নেই। মুরগি ছিল, মুরগিগুলা ওরা খেয়ে ফেলছে, তাই এখন মুরগির ছবি নাই। মুরগি তো পেটের মধ্যে, সেই মুরগির ছবি তুমি কিভাবে দেখবা? Okay, we are going to start the tongue twister.
Chicken city, kitchen city, checkered, chicken kitchen. Kitchen city, checkered, chicken kitchen. Chicken city, checkered, chicken kitchen. Kitchen city, checkered, kitchen chicken. Chicken city, checkered, chicken kitchen. Kitchen city, checkered, kitchen chicken. Chicken city, checkered, chicken kitchen. Kitchen city, checkered, kitchen chicken. Chicken city, checkered, chicken kitchen. Kitchen city, checkered, kitchen chicken. অনেক তাড়াতাড়ি বলতে হবে, অনেক ফাস্ট প্র্যাকটিস করতে হবে। আজকে টাং টুইস্টারটা অনেক 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 কঠিন। অনেক 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 কঠিন, আমি তো বললাম অনেক সোজা। আমরা সবাই চিকেন চিনি, আমরা সবাই কিচেন চিনি, তারপরেও টাং টুইস্টার কেন হবে? এবং আমরা রেগুলার চিকেন খাই, আমাদের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস, মোস্ট অফ দা স্টুডেন্টস এর ফেভারিট জিনিস হচ্ছে চিকেন ফ্রাই, চিকেনের যে কোনো রান্না। তাহলে কেন এটা কঠিন লাগে বলো আমাকে? সবই হচ্ছে ফ্যামিলিয়ার ওয়ার্ড। আজকে তো আসলে এটা অনেক কঠিন। হ্যাঁ আসলে একটু কঠিন। প্লিজ আমি বারবার কিচেনটাকে চিকেন বলে দিতেছি। প্র্যাকটিস করলে ঠিক হয়ে যাবে, এই জন্যই তো দিয়েছি চিকেন কিচেন। আমাদের অলওয়েজ ঝামেলা হয়, এর আগে আমরা চিকেন কিচেন দিয়ে একটা টাইম করেছিলাম। মিনিং বলি, হ্যাঁ, চিকেন সিটি, কিচেন সিটি। চেকার্ড, চেকার্ড মানে হচ্ছে চার কোনা যে বক্সের ডিজাইন থাকে সেটা বলা হয় চেকার্ড। চেকার্ড বক্সের সবচেয়ে ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে দাবা। আমরা দাবা খেলি না, চেস খেলি, যে দাবার বক্সের মধ্যে যে সাদা কালো বক্স থাকে সেই ডিজাইনটাকে বলা হয় চেকার্ড। চিকেন সিটি, কিচেন সিটি, চিকেন সিটি, কিচেন সিটি, চেকার্ড, চিকেন কিচেন। আমি পারবো। ওকে, যার যার হয়েছে আমি এখনই জিজ্ঞেস করবো, প্লিজ রেইজ ইউর হ্যান্ড। আমি এখন হাত দেখে জিজ্ঞেস করবো তোমাদেরকে, আমাকে এটা 2 বার করে বলতে হবে, খুব ফাস্ট বলতে হবে। যদি আসতে বলো তাহলে কিন্তু ডিসকোয়ালিফাইড। আজকে বললে মুরগা মানে জানো কিভাবে মুরগা মানে? যে আসতে বলবে সে কিন্তু নিজেই মুরগি হয়ে যাবে আজকে। মিস আমি দেখছি আমাদের ক্লাসে একবার একটা ছেলেকে করাইছিল স্যার। কিভাবে করাইছে স্যার একটু বলো সবাইকে। মিস অনেক পাজিগিরি করছিল দেখে স্যার ওকে বলে দিছিল, ধরছিল। আমি এখন দেখাতে গেলে আমিও হয়ে যাব। একটু বলে দাও কিভাবে মুরগা বনে, মুখ দিয়ে বলো, দেখাইতে হবে না। মিস কানে ধরে বসে বসে দুই পায়ের নিচ দিয়ে হাত দিয়ে কানে দ্যাট ইজ এ ডিজাস্টার। খুবই টাফ জিনিস, কিন্তু হাতের নিচে দিয়ে কান ধরা খুবই টাফ জিনিস। আচ্ছা, আজকে যে আস্তে আস্তে বলবে তাকে আমি কিন্তু এখান থেকে ফু দিব, সে সাথে সাথে মুরগি হয়ে যাবে। সো আমাকে টাং টুইস্টার আস্তে আস্তে বলা যাবে না, আমাকে খুব ফাস্ট বলতে হবে, ঠিক আছে? এভরিওয়ান ডু দ্য প্র্যাকটিস। আর যার সবার আগে যার হবে তাকে আমি জিজ্ঞেস করবো, রেইজ ইউর হ্যান্ড। এভরিওয়ান রেইজ ইউর হ্যান্ড, যার হয়েছে সে আগে হাত তুলো। আর যদি স্লো হয় সাথে সাথে কিন্তু ফু দিব, বুঝো তুমি, তোমাকে মুরগি বানায় দিব আমি আজকে। মিস আমার হয়েছে। কার হয়েছে? নাসিফ। ওকে, ইয়েস ম্যাম। নাসিফ, ইউ স্টার্ট। চিকেন সিটি, কিচেন সিটি, চেকার্ড, কিচেন চিকেন। কিচেন সিটি, চেকার্ড, কিচেন চিকেন। চিকেন সিটি, চেকার্ড, কিচেন চিকেন। কিচেন সিটি, আরে সরি না, আর বলছি। চিকেন সিটি, চেকার্ড, কিচেন চিকেন। কিচেন সিটি, চেকার্ড, কিচেন চিকেন। চিকেন সিটি, চেকার্ড, কিচেন চিকেন। কিচেন সিটি, চেকার্ড, কিচেন চিকেন। নাফিস, তোমাকে আমি ফু দিব, ফু দিব, সাথে সাথে কিন্তু গায়ে 2টা ডানা হবে, তারপর দেখবা তোমাকে জবাই করে তোমার বাসার লোকজন খেয়ে ফেলবে। হ্যাঁ এইজন্য কি তাই আমি তো আসতে বলি নাই, আমি তো হ্যাঁ বলছে, আর ওর বাসার ওখান থেকে কে যেন বলছে হ্যাঁ। ওকে, লুক এট দ্য স্ক্রিন अगेन। নাও হু উইল টেল মি? এবার কিন্তু আমি সিরিয়াসলি ফু দিব। মিস আমি বলবো। উইল টেল মি, নাম বলো। নাফিসা। নাফিসা, ওকে, নাফিসা হচ্ছে ব্রেভ গার্ল। নাফিসা, স্টার্ট। চিকেন সিটি, কিচেন সিটি, চেকার্ড কিচেন ইন দ্য chicken it's okay then. Kitchen city, chicken city, checkered kitchen chicken. তাই ম্যাম। ও খুব স্লো বলছে। লাইক দ্যাট। শাফিন, মিউট করে দাও। ওকে, নাফিসা, টেল अगेन, ট্রাই अगेन। Chicken city, kitchen city, checkered kitchen in the kitchen. Chicken city, chicken city, kitchen city, checkered kitchen. Yes, হচ্ছে না। ম্যাম মুরগি বানাই দেন। মুরগি বানাই দেন। Nafisa, do you want to be the chicken?
তোমাকে 5 মিনিট পর আবার জিজ্ঞেস করবো, 5 মিনিট পর যদি না হয় তাহলে তোমাকে আমি ফু দিব আজকে। Now who will tell me? Raise your hand. হাত তোলো, কে বলবে? না, নাসিফ আবার হাত তুলছে। Who has to say? Riddhi, would you like to try? Please, একটু প্র্যাকটিস করতে দেন আরেকবার। তুমি তো মুরগির বাচ্চা হয়ে যাবো, মুরগি হতে চাই। Okay, Wishik, the brave boy. Okay, Wishik, start. Let's see the screen again. Chicken city, kitchen city, check out chicken kitchen, kitchen city, chicken city, check out kitchen chicken, chicken city, kitchen city, check out chicken kitchen, kitchen city, chicken city, check out kitchen kitchen. Well done, Wishik. It was good. Thank you. অনেক ভালো ছিল। মিস কিচেন কিচেন দুইবার বলছে। ওই তো কনসিডার করা যায়। মিস পারবো। Who will tell me? Who? Riddhi. Riddhi. Ma'am. Riddhi, are you sure? Yes, ma'am. পারবা? ম্যাম, হ্যাঁ বলো। এটাই কি লাস্ট স্লাইড? না না, আরো আছে, গ্রামার স্লাইড আছে। মিস আমি আবার হয়ে যাচ্ছিলাম এই জন্য। ওকে রিদ্ধি, ইউ স্টার্ট। সবাই রিদ্ধি। আজকে রিডলস নাই। না, আজকে রিডলস নেই। রিদ্ধি, look at the screen. Start. Chicken city, kitchen city, checkered kitchen chicken. Kitchen city, chicken city, checkered kitchen chicken. Chicken city, kitchen city, checkered chicken kitchen. Kitchen city, chicken city, checkered. মিস পারবো না, অনেক আগে আছে। লাস্ট লাইন কই গেল? আবার ট্রাই করো রিদ্ধি, আবার ট্রাই করো। Chicken city, kitchen city, checkered kitchen, chicken kitchen. Chicken city, kitchen city, chicken city, checkered kitchen chicken. ওকে, এবার ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। Now I would like to ask Sasha. Sasha কিন্তু অনেক ব্রেভ গার্ল, আমি জানি Sasha পারবে। Sasha ট্রাই। Chicken city, kitchen city, checkered kitchen chicken. Chicken city, kitchen city, checkered chicken kitchen chicken. Chicken city. মিস হবে না? হবে হবে, আমরা দোয়া করছি তোমার জন্য, তুমি বলে যাও। আবার বিসমিল্লাহ বলে শুরু করো, হয়ে যাবে। Chicken city, kitchen city, checkered chicken kitchen. Kitchen city, chicken city, checkered kitchen chicken. Chicken city, kitchen city, checkered chicken kitchen. Chicken city, kitchen city, chicken city, checkered kitchen chicken. ওয়েল ডান, এবার ভালো ছিল। থ্যাংক ইউ সাশা। মিস আমি আবার বলবো। কে আবার বলবে? রিদ্ধি, ক্লাস শেষ হলে তোমারটা শুনবো, সবারটা শুনে নেই তারপরে। নাও হু উইল টেল মি? আই ওয়ান্ট টু সি। কে কে বলবে? হাত তোলো। আমি কিন্তু আজকে রিডল রাখি নাই, আজকে আমি তোমাদের কাছ থেকে রিডল নিব। হু হ্যাজ টু সে? সাফা সারিতা। ম্যাম আমাকে ধরবেন না? হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করবো। আনাফ নূর। ওকে, নাও আনাফ নূর। আনাফ নূরের পরে হচ্ছে ঐশিক। ঐশিককে বলেছো একবার? জি ম্যাম। ঐশিক, ডিড ইউ রিড? Yes ma'am. তাহলে জিজ্ঞেস করবো না। আনাফ নূর, লুক এট দ্য স্ক্রিন। আনাফ নূরের পরে আমি অনুশ্রীকে জিজ্ঞেস করব। তারপর হচ্ছে সাফা সারিতা। সাফা সারিতা, ডু দ্য প্র্যাকটিসিং, নাইলে কিন্তু আমি যদি একসাথে ফু দেই তোমাদের বাসায় দুইটা মুরগি পাওয়া যাবে। প্লিজ স্ক্রিনটা শেয়ার করেন। ম্যাম আমাকে ধরবেন না? আনাফ নূর, ইউ স্টার্ট রিডিং। Chicken city, kitchen city, checkered chicken kitchen. Kitchen city, chicken city, checkered kitchen chicken. Chicken city, kitchen city, checkered chicken kitchen. Kitchen city, chicken city, checkered kitchen chicken. ভেরি গুড আনাফ নূর, আজকে তো ছক্কা মারলো আনাফ নূর। কি খেয়ে বসছিল আজকে? ম্যাম আজকে জুমে বসার আগে হরলিক্স খাইছে। নো ম্যাম। Now I would like to go. Anushree Saha. Yes, ma'am. Chicken city, kitchen city, checkered chicken kitchen. Kitchen city, chicken city, checkered chicken kitchen. Chicken city, chicken city, kitchen city, checkered chicken kitchen. Kitchen city, chicken city, checkered chicken kitchen. মিস অনেক ভালো করছে। ওয়ান্ডারফুল। না, ও বারবার চিকেন কিচেন বলেছে, কিচেন চিকেন কে। যে মিস লাস্টে ওই জায়গাটাকেই আমার সমস্যা, চিকেন কিচেন।
কিচেন চিকেন হবে, আমি চিকেন কিচেন হয়ে যাচ্ছিল, বাট ইট ওয়াজ গুড। স্লো বলেছে, এই জন্য ভালো হয়েছে। মিস আমি আবার বলতে চাই। কে বলতে চায়? মিস আমি নাসিফ। নাসিফ, তোমারটা আমি লাস্টে শুনবো, এখন আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করে নিই। আর যদি না হয় তোমাকে আমি ডাবল ফু দিব, তুমি 7 দিনের জন্য মুরগি হয়ে থাকবা, বুঝো তুমি। নাও আই উইল আস্ক শাফা শারিতা। শাফা শারিতা দেখো জঙ্গলে ঢুকে গেছে। শাফা শারিতা কি ভয় পাচ্ছো যে তোমরা এরপর থেকে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবা ডানা দিয়ে? Look at the screen. Sharita, you start first. Sharita. আমি সাফ আমাকে পড়তে দিচ্ছে না, আমি কি করব? চিকেন সিটি কিচেন সিটি চেকার কিচেন কিচেন চিকেন সিটি কিচেন সিটি চেকার কিচেন 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 সিটি চেকার কিচেন কিচেন চিকেন সিটি চেকার কিচেন কিচেন চিকেন সিটি চেকার চিকেন কিচেন। এই হয় না। শারিতা, তোমাকে আজকে আমি চিকেন ফ্রাই বানাবো। শাফা, বি কেয়ারফুল। রিড শাফা, স্টার্ট এন্ড বি কেয়ারফুল। ওকে মিস। চিকেন সিটি কিচেন সিটি চেকার চিকেন কিচেন কিচেন সিটি চিকেন সিটি চেকার কিচেন চিকেন চিকেন সিটি কিচেন সিটি চেকার চিকেন কিচেন কিচেন সিটি চিকেন সিটি চেকার কিচেন কিচেন। মিস আর হচ্ছে না। ক্লাসে বসে গল্প করলে এমনই হবে, পড়া না করে যদি পুটুর পুটুর করে গল্প করো তাহলে এই অবস্থাই হবে। নাও উইল টেল মি আর কে বাকি? মাহি, মাহি স্টার্ট ট্রেনিং। আর কে আছে? শাফিন আহমেদ, মিস আমি। হ্যাঁ মাহিরের, রায়ান তাসনিম। আচ্ছা রায়ানের বাকি আছে। রায়ানের হয়েছে পড়া? ইয়েস মিস হয়েছে। মাহি স্টার্ট। মাহির পরে আমি রায়ানকে জিজ্ঞেস করব। Mahi, start, Baba. I think she is not there. Ryan Tasnim, you start. Okay, miss. Chicken city, kitchen city, checkered chicken kitchen, kitchen city, checkered kitchen chicken, chicken city, checkered chicken kitchen, kitchen city, chicken city, checkered kitchen chicken. It was very good. So nice. Ryan Tasnim, ভুল হয় নাই। ও চিকেন কিচেন বলার আগে চিন্তা করে তারপরে বলছিল যাতে টুস করে ভুল না হয়ে যায়। তাবাসসুম, would you like to tell? Tabassum? Yes, miss. Okay, start. Chicken city, kitchen city, checkered chicken kitchen, kitchen city, and checkered kitchen chicken, chicken city, kitchen city, checkered kitchen, kitchen kitchen chicken city, captured kitchen chicken. টাং টুইস্টার অনেক ফাস্ট বলতে হয়, আর এটা তুমি যখন বাসায় প্র্যাকটিস করবে তখন আরো তোমার ফ্লুয়েন্সি বেড়ে যাবে। টাং টুইস্টার আমরা এই কারণে করি যাতে করে আমাদের ইংলিশের স্পিকিং গুলো ভালো হয়, এই জন্য বিভিন্ন লেটার দিয়ে আমরা টাং টুইস্টার করি। তারপর যে ওয়ার্ড গুলাতে কনফিউশন হয়, যখন চিকেন কিচেন বলার সময় আমাদের অনেক কনফিউশন হয়ে যায়, আমরা অনেক সময় চিকেন কিচেনকে কিচেন কিচেন বলি, চিকেন চিকেনও বলে ফেলি, এই কারণে আমরা এগুলা দিয়ে টাং টুইস্টার করে থাকি। নাও আই উইল গো টু শাফিন। শাফিন, আর ইউ দেয়ার? স্টার্ট রিডিং। Chicken city, kitchen city, checkered chicken chicken, kitchen city, checkered kitchen chicken, chicken city, checkered chicken kitchen, kitchen city, chicken city, checkered kitchen chicken. Very good, Shafin. Mahi, are you there? Ma'am, আস্তে বলি। আস্তে কেন বলবা? আস্তে বললে তো বাদ হয়ে যাবা। আচ্ছা, so we are going to move on now. আমরা এখন পরের স্লাইডে যাব। Now we will read the ম্যাম আর কয়টা স্লাইড আছে? এটাই হচ্ছে আমাদের লাস্ট স্লাইড। ভালো। Now we will read about the similes. Similes মানে হচ্ছে যখন একটা শব্দের মধ্যে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে একজনকে আরেকজনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এক্স্যাক্টলি মিনিং হয় না, কিন্তু তুলনাবোধক অর্থে সিমিলি ব্যবহার করা হয়। যেমন ধরো ইট ইজ রেইনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস। ক্যাটস অ্যান্ড ডগস রেইনিং মানে হচ্ছে অনেক জোরে বৃষ্টি হওয়া, মানে হচপচ বৃষ্টি। এখানে আমরা দিয়েছি দ্য সিবলিংস ফট লাইক ক্যাটস অ্যান্ড ডগস,
মানে আমরা অনেক সময় দেখা যায় না ভাই বোনরা ঝগড়া করে, যখন ঝগড়া করে তখন দেখা যায় যে যেটা ছোট থাকে সেটা তো মারতে পারে না, ছোটটা খামচি দেয় আর বড়টা ধরে ধরে মারে, মানে যার যেটা জোর বেশি সেইটাই সে দিতে থাকে। বড় ভাই বোন ধরে ধরে মারতে থাকে আর ছোটটা কামড়াইতে থাকে, খামচি দিতে থাকে, কারণ ওর গায়ে বেশি জোর থাকে না, ও কামড় দিতে খামচি দিতে পারে। সো কামড় দেয় খামচি দেখে, বিড়াল সাধারণত হুইসেল মানে কি? হুইসেল মানে হচ্ছে বাঁশি। The siblings মানে ভাই বোন। The siblings fought like cats and dogs. ভাই বোন কিসের মতো ঝগড়া করছিল? কুকুর বিড়ালের মতো ঝগড়া করছিল। আমরা যখন ছোটবেলায়, আমি যখন আমার ভাইয়ের সাথে মারামারি করতাম, আমি তো ওকে মারতে পারতাম না, ও হচ্ছে আমার থেকে বড়। তো আমি কি করতাম, আমি পেন বা পেন্সিল নিতাম, এটা দেখলেও ভয় পেয়ে যেত, ওইটা দিয়ে ওর গায়ের মধ্যে খোঁচা মারতাম। একদিন ওকে আমি খোঁচা মেরে রক্ত বের করে ফেলছিলাম। সো ও আমাকে এই ভয়ে খুব একটা মারতো না। ভালো কাজ করছেন। না, আমি পরে মার খেয়েছি আমার মায়ের হাতে। ভাইকে আমার গায়ে ফুটা হয়ে রক্ত বের হয়ে গেছে, আমার মা পরে লাঠি দিয়ে পিটাইছে আমাকে, এই জন্য মনে আছে। Number 2, the comedian is as funny as a barrel of whistle. The comedian is as funny. Funny অর্থটা কি এখানে? barrel of whistle. barrel of whistle যখন কোনো কিছু খুব হাসির হয় সেটাকে barrel of whistle এর সাথে কম্পেয়ার করা হয়। The pavement is as hot as a stove. Pavement মানে হচ্ছে ফুটপাত আর স্টোভ মানে হচ্ছে চুলা। ফুটপাতটা কিসের মতো গরম? চুলার মতো। গরমের দিনে যদি তুমি রাস্তার ফুটপাতে পাড়া দাও, খালি পায়ে যদি পাড়া দাও, তখন খুবই গরম লাগে। হ্যাঁ, প্রচন্ড গরম লাগে, পায়ের তলা পুড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। নাম্বার 4, দ্য লেক ইজ লাইক এ মিরর মানে হচ্ছে লেকের সামনে যদি তুমি দাঁড়াও, পানিটা এত পরিষ্কার মিররের মতো তোমার চেহারা দেখা যাবে। এই জন্য লেকটাকে এখানে মিররের সাথে মানে আয়নার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। আমি আগেই বলেছি, যখন সিমিলিসে সাধারণত আমরা একটা জিনিসকে আরেকটা জিনিসের সঙ্গে তুলনা করি। লেক কি আসলে আয়না হবে? হবে না, কিন্তু ওর স্বচ্ছতার জন্য ওকে আয়নার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। নাম্বার 5, দ্য ওল্ড কার ইজ লাইক আ স্মোক মেশিন। পুরানো যে গাড়িটা, সেই গাড়িটা কি ছিল? ধোয়ার মেশিনের মতো। কারণ আমরা দেখি অনেক সময় বাস রাস্তায় যে পুরানো বাস, ভাঙাচোরা বাসগুলা চলে, বাস যখন পুরনো হয়ে যায় তখনই তো ওর গায়ের রং উঠে যায়, ওর চেহারা ভাঙাচোরা হয়ে যায়, তখন ও যখন চলে তখন কালো রঙের ধোঁয়া বের হতে থাকে পিছন দিয়ে, মনে হয় যে এটা একটা ধোয়ারই মেশিন, এটা নর্মাল একটা গাড়ি না। এটাকে সেই গাড়িটাকে, পুরোনো গাড়িকে স্মোক মেশিনের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে, কারণ গাড়িটা যখন স্টার্ট দেওয়া হয় তখন ওর পিছন থেকে ক্রমাগত কালো কালো ধোঁয়া বের হয়, এই জন্য বলা হচ্ছে ইটস লাইক আ স্মোক মেশিন। নাম্বার 6, দ্য ইয়াং গার্ল ইজ অ্যাজ ব্রেভ অ্যাজ এ লায়ন। তার মানে ইয়াং গার্ল, ওর কিন্তু অত বেশি সাহস হওয়ার কথা না, কিন্তু ইয়াং হওয়া সত্ত্বেও ওর সাহসিকতা অনেক বেশি, এই জন্যই বলা হচ্ছে অ্যাজ ব্রেভ অ্যাজ এ লায়ন। ছোট মেয়েটার সাহস ছিল সিংহের মতো, মেয়েটা সাহসী, এটাই বলা হচ্ছে এই সেন্টেন্সে। আর একদম এই যে হলুদ রঙে লেখা আছে উপরে দেখো, ইয়েলো বোর্ডে যে লেখা আছে at the top of the page, a simile uses like or as to compare two things. দুইটা জিনিসকে তুলনা করার জন্য সিমিলি ব্যবহার করা হয়, এবং এখানে আমরা কি ব্যবহার করি? লাইক অর অ্যাজ। এখানে হয় লাইক ব্যবহার করা হবে অথবা অ্যাজ ব্যবহার করা হবে। এই দুইটার মধ্যে কোনো একটা শব্দ যদি তুমি ব্যবহার না করো তাহলে সেটা সিমিলিস হবে না। সেন্টেন্সগুলো খেয়াল করো, দ্য সিবলিংস ফট লাইক, এখানে আমরা লাইক কথাটা ব্যবহার করেছি। তারপরটা দেখো অ্যাজ এ ব্যারেল অফ হুইসেল, তারপরেটা অ্যাজ আছে, এরপরেটা লাইক আছে। এই কথাগুলো যদি, এই ওয়ার্ডগুলো যদি সেন্টেন্সে ব্যবহার করা না হয় তাহলে সেটা সিমিলিসের পারফেক্ট সেন্টেন্স হবে না। ধরো তুমি সিমিলিস ব্যবহার করতে গেলে কোনো একটা এস এর মধ্যে বা কোনো প্যারাগ্রাফের মধ্যে তুমি সিমিলিস অ্যাড করতে গেলে, তখন কোনোভাবে যদি তোমার ভিতর তো সেন্টেন্সের ভিতর থেকে লাইক বা অ্যাজ কোনো একটা ওয়ার্ড মিসিং হয়ে যায়, তখন কিন্তু টিচার তোমাকে সেখানে গ্রামার পয়েন্টের জন্য মার্কস কাটবে, কারণ তুমি এখানে সিমিলি ইউজ করছো, তোমাকে এখানে অবশ্যই লাইক বা অ্যাজ কথাটা থাকতে হবে গ্রামারের রুল অনুযায়ী, ঠিক আছে? সো নাও উইড লাইক স্টার্ট ফ্রম হিয়ার। আমাকে এক একজন তিনটা করে বলবে। ইজ ইট টু হার্ড? নো মিস। ওকে, থ্যাংক ইউ। অনেক ইজি আছে, এবং আমি কিন্তু আমাদের অনেক ফ্যামিলিয়ার জিনিস দিয়েছি যাতে করে তোমরা যখন পড়বা তখন তুমি সিনারিওটার সাথে, তোমার ছবিগুলোর সাথে, দৃশ্যটার সাথে তুমি সেন্টেন্সটাকে তুলনা করতে পারো। অনুশ্রী সাহা, টেল মি 1, 2 and 3. Okay, ma'am. The siblings fought like cats and dogs.
The comedian is as funny as a barrel of whistle. The pavement is as hot as a stove. Well done, Osri. That was the correct sentences. Now, Shasha, tell me 4, 5, 6. Shasha, 4, 5, 6. Okay, Miss. The lake is like a mirror. The old car is like a smoke machine. The young girl is as brave as a lion. Well done, Shasha. Shasha, can you tell me what is smoke machine? মিস যেখান থেকে ধোয়া যে মেশিনটা ধোয়া বানায় Yes, যে মেশিন থেকে অনেক বেশি ধোঁয়া বের হয় সেটাকে বলা হয় স্মোক মেশিন। নাফিসা তাসনিম 1, 2, 3. 1. The siblings fought like cats and dogs. The comedian is as funny as a barrel of whistle. The pavement is as hot as a stove. Well done, Nafisa. Anindya Mohan Riddhi 4, 5, 6. The lake is like a mirror. The old car is like a smoke machine. The young girl is as brave as a lion. Well done. Shalfa 4, 5, 6. Shafa 4, 5, 6. Shafa, you have to unmute yourself. Shafar কোনো সাউন্ডই আমি শুনতে পাচ্ছি না। The lake is like a or mirror. 4, 5, 6. Miss 4, 5, 6 এ পড়তেছে। Miss, I want to say. Shafar কি হলো? Mahi, tell me 4, 5, 6. The lake is like a mirror. The old car is like a smoke machine. The young girl is as brave as a lion. Well done, Mahi. Sharita. Yes, Miss. Sharita, read 1, 2, 3. The siblings fought like as cats and dogs the comedian is as funny as a barrel of whistle. The pavement is as hot as a stove. লাইক হবে না এখানে, লাইক হবে না। লাইক তো আমি বলেছি সেন্টেন্সের মধ্যে হয় অ্যাজ থাকবে অথবা লাইক কথাটা থাকবে। হ্যাঁ, আর এই যে কালো যে দাগ দেখতে পাচ্ছ এটা ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস। ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস এর মাঝখানে যখন আমরা টাইপ করি তখন দাগটা দুই পাশে সরে যায়, এটা ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস এর লাইন। হ্যাঁ, এখানে পুরো অ্যান্সারটা দেওয়া আছে, কিন্তু তুমি যখন নিজে লিখবে, যখন ওই সেন্টেন্সটা, এখানে তো আমরা শুধু ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস এর মধ্যে সিমিলিস গুলা বসাতে বলেছি, ক্যাটস এন্ড ডগ, স্টোভ, মিরর, স্মোক মেশিন, এগুলা বসাতে বলেছি, লায়ন। হ্যাঁ, কিন্তু যখন তুমি সিমিলিস দিয়ে নর্মালি কোনো প্যারাগ্রাফ বা এসেতে সেন্টেন্স করবে সেখানে যেন অবশ্যই লাইক অথবা অ্যাজ কথাটা থাকে, তা না হলে তোমার সেন্টেন্সটা রং হয়ে যাবে, সেটা বলেছি। হ্যাঁ, ওকে Sharita, লাস্টটা হয়েছে Sharita? Miss, I want to say. Will say. Nafi, you tell me 4, 5, 6. Miss, আমি মিস এরপরে কি আর কোন স্লাইড আছে? না, এটাই লাস্ট। এরপর আমরা হচ্ছে তোমাদের রিডল শুনবো। The lake is like a mirror. The old car is like a smoke machine.
The young girl is as brave as a lion. Well done, Nasif. Thank you, ma'am. Tabassum, you tell me 4, 5, 6. The lake is like a mirror. The old car is like a smoke machine. The young girl is as brave as a lion. তাবাসসুমের রিডিং ভালো ছিল। ভেরি গুড তাবাসসুম। সবার হয়ে গেছে এটা? শাফিন আহমেদ, you didn't read. ম্যাম আমার বাকি। শাফিন 1 2 3 বলো। The siblings fought like cats and dogs. The comedian is as funny as a barrel of whistle. The pavement is as hot as a stove. Well done, Shafin. Oishik is there. Oishik, you tell me 4, 5, 6. Oishikeর কি নেটের প্রবলেম ছিল? Ryan Tasnim, did you read? Yes, miss. নেটের প্রবলেম ছিল কারণ Ryan Tasnim, you tell me 4, 5, 6. Miss. The lake is like a mirror. The old car is like a smoke machine. The young girl is as brave as a lion. Well done, Ryan. Oishik, you tell me 1, 3. Oishik, 1, 2, 3. The siblings fought like cats and dogs. The comedian is as funny as a barrel of whistle. The pavement is as hot as a stove. Very good, Oishik. What is the meaning of stove? Stove মানে হচ্ছে চুলা আর pavement মানে হচ্ছে ফুটপাত। Okay, now we have finished our lesson for today. আমাদের এখন lesson শেষ। একটু দেখে নেই। Before finishing our lesson, we all would like to see what we had and what we have to do for our homework. Video যেটা যাবে বা homework যেটা যাবে। We had a story today about the forest. We can do this one by reading the forest. এটা তোমরা রিডিং পড়ে এটাকে ভিডিও করতে পারো, যেহেতু স্টোরিটা অনেক বড়। এখানে আমরা কখনোই সাপোর্ট করি না যে তোমরা যেটা থাকবে সেটাকে তোমরা মুখস্থ করো বা মেমোরাইজ করো। এটাকে তোমরা রিডিং করবে এবং এটা যেন খুব ভালোভাবে প্রোনাউন্স করা হয়, রিডিংটা যেন খুব ভালো হয়, এই জন্য বারবার এটাকে রিডিং ভিডিওটা করার আগে রিডিংটাকে প্র্যাকটিস করে নিতে হবে যাতে কোনো মিস্টেক না থাকে। Next one, you can do also from here 1 থেকে 21 পর্যন্ত। এখানে কিন্তু অনেকগুলা ওয়ার্ড আছে, নতুন নতুন ওয়ার্ড আছে, সবই ভেজিটেশন বা ফরেস্ট রিলেটেড। This one you can do for your video. এটাকে স্পিড রিডিংটাকে 1 থেকে 21 থেকে আবার 1 এ ব্যাক করতে হবে, আবার 21 থেকে 1 এ ব্যাক করতে হবে। এরপরে যেটা ভিডিও করার মতো আছে সেটা হচ্ছে টাং টুইস্টার। টাং টুইস্টারটা 10 বার ভিডিও করতে হবে। Anyone want to do this টাং টুইস্টার? আমি কখনোই চাই না এটা করতে। টাং টুইস্টার কে করবে? আমি একটু দেখতে চাই। বাহ, ঐশিকের সানগ্লাসটা অনেক সুন্দর। এটাও কি ফিল্টারে আছে ঐশিক? Yes, miss. আমি একদিন ট্রাই করব। হাই রিদ্ধিও সানগ্লাস। রিদ্ধির বাসার সামনে কি সানের পরিমাণ অনেক বেশি না? সূর্যের নিচে বসে আছে। ওকে, টেল মি হু ওয়ান্ট টু ডু দ্য টাং টুইস্টার? টাং টুইস্টার কে করবে? মাথা নাড়লে তো হবে না, আমি তখন সবাইকে ফু দিব। আমাকে টাং টুইস্টার দিতে হবে। কে দিবে টাং টুইস্টার? নাসিফ করবে। গুড বয়, ব্রেভ বয়। নাসিফের অনেক সাহস, দেখছো? ওকে নাসিফ, বি কেয়ারফুল, ভুল হলে কিন্তু বিপদে পড়বা। মিস টাং টুইস্টার করা অনেক কঠিন। মাঝখান দিয়ে একবার উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে, আবার শুরু থেকে করা লাগবে তখন। নাসিফ 10 বার করবা। 10 বারের মধ্যে যদি একবার ভুল হয় তোমার ভিডিও দেখার সাথে সাথে তোমাকে আমি ফু দিব, তুমি বুঝো। আমি না, সবাই মিলে তোমাকে ফু দিবে। তখন তুমি 7 দিন না সারা বছর মুরগি হয়ে থাকবা। সো বি কেয়ারফুল, যখন টাং টুইস্টার করবা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করে করবা। এন্ড আই নো ইউ উইল ডু বেটার। নাসিফ অনেক ভালো রিডিং পড়ে এখন, আগে থেকে অনেক বেটার, এন্ড হি ওয়াজ অলওয়েজ গুড, বাট রিডিং ওর এখন অনেক ভালো। এভরিওয়ান লুক এট দ্য স্ক্রিন। টাং টুইস্টার যদি কেউ করো তাহলে 10 বার করবে, ঠিক আছে?
So it was all about our today's lesson. Now I'd like to take the riddle from you. আমি আজকে riddle রাখি নাই কারণ আমি আজকে তোমাদের কাছ থেকে riddle মিস আমি বলতে চাই। আচ্ছা আমরা শাসার riddle শুনবো। এর আগের দিন আমরা শাসার ম্যাজিক দেখেছিলাম। শশার ম্যাজিক, সেটা শাসার ম্যাজিক না, শশার ম্যাজিক ছিল। আজকে আমরা শাসার riddle শুনবো। মিস বাংলায় বলি? হ্যাঁ বাংলায় বলো। কোন জিনিস কাজ করার আগে ভাঙতে হয়? কাজ করার আগে ম্যাম রেকর্ড। ম্যাম কি রেকর্ড। বললা? রেকর্ড। না না, কাজ করার আগে ভাঙতে হয়। ডিম। জি মিস। Okay, now give another riddle. কে riddle দিবে? মিস কেউ না বললে আমি আরেকটা বলি। ম্যাম আমি। আচ্ছা শাফিনের riddle এই। শাফিন বলো। মিস ডিম হবে। এমন একটা জিনিস যার কথা নাই কিন্তু লেখা আছে। খাতা। বই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ বই বই বই। বই খাতা দুইটাই রাইট। মিস আমি একটা বলি। বলো মাহি দাও। মিস এমন কোন জিনিস সেটা আপনি ব্রেকফাস্টে খেতে পারবেন না? আবার বলো। এমন কোন জিনিস যেটা আপনি ব্রেকফাস্টে খেতে পারবেন না? লাঞ্চ এন্ড ডিনার। এটা ব্রেকফাস্টে খেতে পারবে না বলে দিয়েছে, লাঞ্চ এন্ড ডিনার। মিস আমি একটা বলতে চাই। বলো। মিস কিছুক্ষণ পর বলবো ভাই। কিছুক্ষণ পর বলবো? তুমি কি এখন চিন্তা করে বের করবা? তখন তো আমরা ক্লাস শেষ করে দিব। এইভাবে মুখ বন্ধ করে বের চিন্তা করছি। মিস আমরা দুই ভাই আসি আর যাই, জিনিসটা কি? আমরা দুই ভাই আসি আর যাই। মিস চাঁদ আর সূর্য। একসাথে আসে একসাথে যায়। একসাথে আসে একসাথে যায় দুই ভাই। দুই চোখ। চোখ আসা যাওয়া, চোখ তো আসা যাওয়া করে না। বলতে পারছি না। আমরা দুই ভাই আসি আর যাই। সাউফা সারিতা। ওই দুইজন একসাথে ক্লাসে আসে একসাথে যায়। আমরা আর কাউকে চিনি না সাউফা সারিতা ছাড়া। মিস উত্তর হচ্ছে কি নিঃশ্বাস। ও আচ্ছা, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। হ্যাঁ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। গুড ওয়ান, দ্যাট ওয়াজ দ্য গুড ওয়ান। আমি একটা বলবো। হ্যাঁ বলো রিদ্ধি। ঘরের ভিতর আরেকটা ঘর। মশারি। যাবে মশারি। এটা অনেক ইজি। অনেক ইজি। আমি আরেকটা বলি মিস। মিস আমার দাদার একটা বই ছিল, এখন ওইটা পাইতেছি না, নাইলে তো। মিস আমি আরেকটা বলি। দাদা হলে তো কেউ পারতো না। বাপরে বাপ, মাথায় পড়লো চাপ, ঘর বেরোলো দুয়ার দিয়া, আমি বেরোই কোন দিক দিয়া? ঘর বের হলো দুয়ার দিয়ে। জি মিস। ঘর দরজা দিয়ে বের হলো। স্ট্যাপলার মেশিন। ইজ ইট? নো মিস। মাথার উপর চাপ। মাথার উপরে চাপ। মিস ক্লু দিতে পারি? লিফট। জি মিস। লিফট। ক্লু দিতে হবে? নো মিস। আচ্ছা ক্লু দাও। ক্লু হচ্ছে এটা নদীর সাথে সম্পর্কিত, নদী বা পানি এরকম। নৌকা। নো মিস। বলে দেই? আরেকটু ট্রাই করি আমরা, সবাই ট্রাই করো। রিডলের অ্যানসার কি হতে পারে? নদী বা পানির সাথে রিলেটেড। গ্লাস হবে, গ্লাস মনে হয়। হ্যাঁ কি বললা? গ্লাস হবে। নৌকা হবে। না না, নদীতে থাকে এমন জিনিস। নৌকা। হতে পারে। মিস এটা খুবই ইজি। আরেকটা ক্লু দিতে পারি? আরেকটা বলতে চাই। আচ্ছা সেকেন্ড ক্লু দাও। ঝর্ণা। না ঝর্ণা না, আরেকটা ক্লু হচ্ছে এটা আমরা মাঝে মাঝেই খাই। খাই মাছ।
মিস আমি আরেকটা হ্যাঁ বলতে চাই। রিদ্ধি ঠিক বলছে, মাছ ও পানি। জাল দিয়ে মাছ ধরার সময় পানি বের হয়ে যায়, তখন মাছ বলছে এরকম যে বাপরে বাপ মাথায় পড়লো চাপ, ওর মাথার উপরে জাল পড়লো, ঘর বেরোলো দুয়ার দিয়া, জালের ফাঁক দিয়ে পানি বের হয়ে গেল, এখন ও বেরোবে কোন দিক দিয়ে? এটা অনেক কঠিন। আমার কাছে অনেক ইজি মনে হয়। আচ্ছা আমি ক্লাস শেষ করি আজকে, আমাদের টাইম শেষ, ঠিক আছে? নেক্সট ডে তো তোমাদের রিডেল নিব, ঠিক আছে? ওকে, বাই বাই এভরিওয়ান। আর টাইম টুইস্টার জমা দিবে নাসিব, নাসিবের কাছে হোমওয়ার্ক আছে। আসসালামু আলাইকুম মিস। বাই বাই এভরিওয়ান, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস, বাই বাই।